لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنواصل بحول الله عز وجل قراءة شرح رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع شرح فضيلة الشيخ محمد بازمول حفظه الله. وما زلنا في الناقض التاسع، وهو من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أخي حسن، نعم. ابدأ. يعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن ذبح للجن وللقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. قف حسبك، بارك الله فيك، أحسنت. سامح، رجعت. الرابع من يعتقد أن غير الهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حسبك، بارك الله فيك. محمد. السابع السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم والله لا يهدي القوم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الثامن التاسع. لا، التاسع. سامع التاسع. اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخاطر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهو كافر. أحسنت، جيد. طيب، إذا يقول الشيخ بازمول حفظه الله: يقول يدخل في كلام المصنف أمور، وذكرنا الأمر الأول. اليوم الأمر الثاني. الأمر الثاني وجوب اتباع رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أنه قد وصل إلى درجة من العلم
أو درجة من اليقين يسقط فيها عنه اتباع التكاليف كمن يعتقد من الصوفية أن اليقين درجة أو درجة من الدرجات إذا بلغ إليها العبد سقطت عنه التكاليف ويستدل بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فمن اعتقد ذلك فقد كفر. Donc, il avait dit les cheikh, on tire de la parole de l'auteur ici concernant le 9e annulatif plusieurs choses. On avait cité la première chose la semaine dernière. Donc il dit la deuxième. La deuxième qui est l'obligation de suivre le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, celui qui croit qu'il aurait atteint un certain degré de science, par exemple, ou un certain degré de, entre guillemets, yaqin, certitude, eh bien, il n'aura plus d'obligation pesant sur ses épaules. Vous voyez? Celui qui croit, comme certains parmi les soufis, que, soi-disant, al-yaqin, la certitude, c'est un degré parmi les degrés de la foi, qui fait que celui qui a atteint ce degré-là, il n'a plus de responsabilité ou d'obligation religieuse. C'est pour ça que tu vois certains parmi eux, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils font rien du tout. Car ils disent qu'ils ont atteint ce degré-là de yaqin. Et en plus, ils viennent avec des preuves qu'ils ont compris, bien sûr, à leur sauce. Ils disent, parce que Allah tabarak wa ta'ala, il dit, dans le sens rapproché, surat Al-Hijr, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne al-yaqin. Ça veut dire que quand al-yaqin, alhamdoulilah, il est en toi, ça y est, tu n'as plus à adorer ton Seigneur. D'accord? Ça y est. Alors que al-yaqin, c'est, si on vraiment revient au terme al-yaqin, qui est la certitude en l'existence d'Allah tabarak wa ta'ala, au tawhid d'Allah tabarak wa ta'ala, eh bien tout croyant doit avoir al-yaqin en lui. Vous savez, c'est l'une des conditions de la ilaha illallah. Donc celui qui n'a pas al-yaqin, il n'aura pas concrétisé sa parole la ilaha illallah. Ça voudra dire qu'il doute. S'il n'a pas al-yaqin, c'est qu'il doute. Et celui qui doute n'est pas un croyant. D'accord? Donc à ce compte-là, tous les croyants donc ont atteint ce degré de yaqin, forcément s'ils sont croyants, et donc ils n'ont plus à adorer Allah. Il dit les chers, celui qui croit cela, il a mécru. C'est du kufr. صريح clair, net. ثم يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أي غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى سبحان الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فلا يسع أحدا الخروج عن الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Il a été rapporté donc de Sahabi Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma comme quoi Omar ibn al-Khattab
est venu un jour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des écrits, voyez, qu'il avait eu donc de la part des gens du livre, d'accord, de la part des gens du livre, donc des écrits des gens du livre, voyez. Et il est arrivé, il a lu ces choses-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est mis en colère. Donc le prophète il s'est énervé et il a dit: es-tu dans la confusion, ya Ibn al-Khattab? Hein? Es-tu dans l'hésitation, dans la confusion, ya Ibn al-Khattab? Par celui qui détient mon âme dans sa main, je suis venu avec, comment ils ont traduit? Une voix claire, nette, bayda naqiya. Une religion, une législation qui est claire, qui n'a pas besoin qu'on aille voir ailleurs. Voyez? Puis il dit: n'interrogez pas sur quoi que ce soit. Les gens du livre. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il vous informe d'une vérité et que vous la traitiez de mensonge, par ignorance. Voyez? Il se peut que les gens du livre vous disent quelque chose qui est vrai, qu'Allah vraiment a descendu sur eux, véritablement, et que vous les traitiez de mensonge, par ignorance. Et vous auriez traité de mensonge, donc, la révélation d'Allah. Et il se peut aussi qu'ils vous transmettent un mensonge et que vous y croyez, par ignorance. Voyez? Alors pourquoi aller voir les écrits des gens du livre, alors que dans l'islam, et dans les écrits coraniques, et dans la sunna, on a largement ce qu'il nous suffit pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala correctement. Puis il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui détient mon âme dans sa main, si Moussa, alayhi salam, si Moussa était vivant, à l'heure actuelle, était vivant, eh bien, il ne pourrait que me suivre. Et sa seule issue serait de suivre ma législation. D'accord? Naam. Et Abu Huraira, radiyallahu anhu, a rapporté également que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui refuse. Et là, ils ont dit: ô messager d'Allah, qui refuse d'entrer au paradis? La phrase, quand tu la tournes comme ça, c'est impossible. Personne ne refuse d'entrer au paradis. Et il a répondu: celui qui m'obéit, il entrera au paradis. Quant à celui qui me désobéit, c'est qu'il a refusé. C'est qu'il a refusé. Ça veut dire que c'est de lui-même qu'il s'est privé du paradis, de lui-même. C'est lui qui l'a choisi, dans le sens où il a désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala. Il a désobéi au messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ce hadith, c'est aussi une des preuves de la volonté de l'être humain. Le fait que l'être humain, il a une volonté et que c'est lui qui choisit de faire des choses ou de ne pas faire. C'est lui qui choisit d'obéir ou de ne pas obéir. Donc s'il entre au paradis, c'est qu'il a fait des causes pour y entrer, alhamdulillah. Et si il n'entre pas au paradis, c'est que justement, il n'a pas fait les causes de l'entrée du paradis. Voyez? Et c'est comme s'il avait refusé en vérité. C'est comme s'il avait refusé d'y entrer en désobéissant au messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, le terme umma, il peut désigner les deux, soit la umma da'wa ou la umma al-ijaba. Da'wa, c'est toutes les créatures vers qui il a été envoyé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? À son époque. À son époque, il a été envoyé, comme vous savez, aux deux thaqalan, les hommes et les djinns. D'accord? Donc si on part du principe où, ici, la umma, c'est toutes les créatures, humains et djinns, eh bien, on va parler donc du kafir. Donc le kafir, lui, s'il désobéit, s'il ne suit pas la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il aura refusé d'entrer au paradis et il sera en enfer pour l'éternité. D'accord? Ou alors, on peut parler aussi de la umma al-ijaba, ceux qui ont répondu à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les musulmans, les croyants. Donc eux également, parmi eux, ceux qui obéissent au messager, ceux qui ont suivi la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam,
ils entreront au paradis. Alors que parmi eux, certains, ceux qui désobéissent aux messagers, ceux qui font des innovations religieuses qui n'ont pas atteint le degré de kufr, par exemple, d'accord, ou ceux qui tout simplement font des péchés, commettent des péchés, eh bien, il se peut qu'ils entrent en enfer. D'accord? Et ceux qui entrent en enfer parmi eux, c'est qu'ils ont refusé, dans le sens où ils ont commis des péchés, de leur plein gré. D'accord? Mais bien sûr, s'ils sont morts malgré ça sur le tawhid, ils sortiront de l'enfer par la suite pour entrer au paradis. Et donc, personne n'est exempt de, euh, de cette obligation-là. Personne ne peut se sortir, entre guillemets, de cette obligation-là, qui est la législation, le suivi de la législation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ceux, bien sûr, qui ont atteint cette période-là, qui est l'envoi du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et ce, jusqu'à la fin des temps. وهؤلاء الذين يعتقدون أن هناك مرتبة اليقين من بلغها سقطت عنه التكاليف يثبتون لأنفسهم بلوغ مرتبة لم يبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم. Il dit ici, donc ceux qui prétendent qu'il y a un degré, un certain degré qui est l'yaqin, et que celui qui l'a atteint ce degré-là, il n'a plus d'obligation, plus de devoir, plus rien. Et donc ils auront affirmé pour eux-mêmes, pour leur propre personne, une chose que même le messager lui-même n'a pas atteint. Est-ce que le messager a abandonné la prière? Est-ce qu'il ne jeûnait pas? Est-ce qu'il ne partait pas sur le champ de bataille avec les musulmans, etc., etc. Là. Donc, malgré le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait le degré de foi le plus haut parmi les musulmans, ça ne l'a pas empêché d'adorer Allah tabarak wa ta'ala. Et c'est même lui qui a adoré le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Sans parler des compagnons. Subhanallah. Donc celui qui prétend ce genre de choses, il prétend avoir atteint un degré que Abu Bakr n'a pas atteint, ou que Omar n'a pas atteint, que Uthman n'a pas atteint. Allah, ils sont partis loin. والمراد باليقين في الآية هو الموت. كما قال تعالى: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. أي حتى أتانا الموت. ومعنى الآية: اعبد ربك حتى يأتيك الموت. هذا هو المعنى. والله جل وعلا أمر ألا يأتي أحدنا الموت إلا وهو على الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واضح. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى الآية: لا يأتيكم الموت إلا وأنتم على الإسلام. فالله جل وعلا ينهى المسلم أن يخالف شرع الله ويأمره بأن يلتزم به حتى يأتيه اليقين أي حتى يأتيه الموت. Puis il dit, donc ici, comme vous avez compris, lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala évoque le terme al-yaqin, eh bien c'est la mort. Al-yaqin ici c'est la mort. Comme il dit d'ailleurs dans la sourate Al-Muddathir, dans le sens rapproché, et nous démentions le jour de la rétribution jusqu'à ce que la mort nous est venue. Al-yaqin ici, al-yaqin, c'est la mort aussi. D'accord? Ça veut dire que les kuffars, ils ont démenti le jour de la rétribution, de la résurrection, jusqu'à leur mort. Et c'est ça qui les a amenés en enfer. Comme dit Allah tabarak wa ta'ala, hatta atana al-yaqin. Donc,
Le sens ici du verset, c'est adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne al-yaqin, c'est-à-dire la mort. Vous voyez? Donc Allah tabarak wa ta'ala a ordonné également à l'individu de mourir sur l'islam. Vous voyez? Lorsque la mort vient à chacun d'entre nous, il nous a ordonné, Allah tabarak wa ta'ala, d'être sur l'islam. D'accord? Comme il a dit dans Surat Al-Imran, ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une vraie crainte et ne mourrez qu'en étant des musulmans, qu'en étant soumis, musulmans, musulmans, c'est-à-dire sur l'islam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa législation et sur l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc celui qui prétend avoir atteint un degré et qui n'adore plus Allah, qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, qui ne fait rien, et qui meurt sur ça, il n'est pas mort sur l'islam. Il n'est pas mort sur l'adoration. Au contraire, il sera mort sur le kufr. Voilà, yadhu billah. Et donc le sens de ce verset-là, c'est que il ne faut pas que la mort arrive à l'un de vous sans que vous soyez sur l'islam. Donc Allah tabarak wa ta'ala a interdit aux musulmans de contredire et de s'opposer à la législation d'Allah tabarak wa ta'ala. Au contraire, il lui a commandé de s'y attacher jusqu'à al-yaqin. Jusqu'à al-yaqin, c'est-à-dire jusqu'à la mort. وهذا دين الأنبياء قال تبارك وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فالشرع يأمر المسلم ألا يأتيه الموت إلا وهو على الإسلام. Également, ceci est la recommandation qu'ont faite tous les prophètes et les messagers. Comme il a dit Allah tabarak wa ta'ala au sujet d'Ibrahim et de Yaqub, il a dit, et Ibrahim a recommandé cela à ses enfants, ainsi que Yaqub. Et ils ont dit, ô mes enfants, certes Allah a choisi pour vous la religion, ne mourrez pas qu'en étant des musulmans, musulmans. D'accord? Donc ça, c'est l'une des preuves également que tous les prophètes, tous les messagers sont venus avec l'islam qui est l'appel au tawhid et au rejet du shirk. Et donc, la législation islamique ordonne aux musulmans de mourir sur l'islam. Ceci est une obligation afin qu'il entre au paradis. ويترتب على ذلك أمور منها بطلان قول من يقول إن هذه الشرائع التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي علم الظاهر الذي يجب على عموم الناس أن يعلموه أما علم الباطن فهذا لا يكون إلا للخاصة وهذا شيء خلاف علم الظاهر ففي علم الخاصة ليس التوحيد هو التوحيد ولا الصلاة هي الصلاة ولا الزكاة هي الزكاة ولا الحج هو الحج وهكذا سائر أمور الشرع وعلم الخاصة هو العلم المظنون به على غير أهله زعموا فيجعلون محل تكليف العوام الظاهر أما الخواص فلهم من العلم ما هو خاص بهم دون غيرهم يعني لهم علم خاص وهذا كفر هذا اعتقاد كفري عفوا فلا يسع أحدا الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم. Non. Donc, on tire de tout cela plusieurs choses. La première, la nullité de la parole de celui qui dit que les lois divines avec lesquelles est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne sont que la science de ce qui est visible. La science de, comme ils appellent ça, ilm al-zahir. La science de al-zahir, de ce qui est visible et apparent. D'accord? Et cette science-là, elle n'est obligatoire qu'aux
aux gens de la masse, hein, les gens ordinaires, les gens de la masse. Pour eux, cette science-là, elle est obligatoire, pour eux. Mais il y a une autre science. Il y a une autre science qu'ils appellent ilmul batin. La science de l'invisible. La science de ce qui est caché. Il dit que cette science-là, elle n'est réservée qu'à des gens particuliers. À une certaine élite, si vous voulez. À une certaine élite, hein, parmi la population. Et que cette science-là est totalement différente de la science, de l'autre science qui est ilm al-zahir, comme ils disent. Voyez? Et donc, en fait, tout ça pour dire que chez eux, par exemple, même les adorations ou les termes que l'on connaît nous, par exemple, le tawhid, la prière, le jeûne, le pèlerinage, chez eux, ça veut dire autre chose. C'est autre chose chez eux. Le tawhid, dans la science qu'ils disent ilm al-batin, la science de l'invisible, de ce qui est caché, ce n'est pas le tawhid que l'on connaît nous. La salat n'est pas la salat que l'on connaît nous. La zakat n'est pas la zakat que l'on connaît. Le pèlerinage aussi. Et cela donc pour toutes les adorations de l'islam. Et ils disent que donc la science al-batin cachée ou particulière, c'est une science qui n'est réservée qu'à l'élite. Hein? Ils prétendent cela. Et que donc, ceux qui ne connaissent que la science de la surface, ce qui est en surface, soi-disant, ce qui est visible, eux, oui, ils sont obligés d'obéir à Allah, d'adorer Allah, ils sont obligés de prier, de jeûner, etc. Hein? Alors que ceux qui ont atteint un degré, qui connaissent, soi-disant, la science de l'invisible, la science cachée, hein, ils ont une science qui leur est spécifique et que donc ils peuvent se passer du coup d'adorer Allah, etc., etc. Parce qu'ils ont compris certaines choses. Ils ont compris des choses que nous n'avons pas compris. Hein? Donc ça c'est du kufr. Ça c'est de la mécréance pure. D'accord? Encore une fois, personne ne peut prétendre pouvoir s'exclure de l'obligation du suivi de l'islam et de la législation et des lois divines, hein, d'Allah tabaraka wa ta'ala. Minha أن من خالف طريقة أهل السنة والجماعة في مصدر التلقي فإن من المعلوم أن أهل السنة والجماعة مصدر التلقي عندهم ما هو الكتاب والسنة بناء على فهم السلف الصالح يخشى عليه يقع في الخروج عن الشرع الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. Autre chose que on tire de tout ça est que celui qui s'oppose, qui va à l'encontre de la voie des gens de la sunna et du groupe sur la vérité concernant ce qu'on appelle la source de la législation. Masdar at-talaqi. Talaqi, c'est le fait de réceptionner quelque chose. Hein? D'où nous tirons, nous, les gens de la sunna et du groupe, notre législation. Vous voyez? Il est connu que notre source ou nos sources, vous voyez, ce sont le livre d'Allah, la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension as-salaf as-salih, des pieux prédécesseurs. Donc, celui qui contredit cette croyance-là, qui est que la source de notre religion, de notre législation, de nos obligations, des interdictions, etc., est le livre d'Allah, la sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc celui qui va à l'encontre de ça, eh bien on craint pour lui qu'il soit lui-même sorti de quoi? De la législation qu'a transmise le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Et donc, il est concerné par cet annulatif-là. Celui qui croit qu'il peut prendre ses adorations, ses actes cultuels, directement de la tablette conservée, comme on a dit la semaine dernière, parmi les soufis, qui disent que nous, on prend notre législation directement de Al-Lawh al-Mahfouz. On n'a pas besoin du livre d'Allah. On n'a pas besoin de la sunna. Encore moins de la sunna. Vous voyez? Donc, eux, ils se sont exclus eux-mêmes de cette législation-là. Ils sont donc concernés par cet annulatif. يقول فمن لم يلتفت إلى نصوص الوحي وقال علمكم ميت عن ميت ميت عن ميت يعني عندنا مثلا نقول قال البخاري عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وفي الحقيقة يعني هذه الروايات روايات موتى موتى ميت عن ميت كما يقولون. أما علمنا أي علم هؤلاء المبتدعة أما علمنا عن الحي الذي لا يموت أنهم يأخذون علمهم علم الباطن عن الله تبارك وتعالى مباشرة بلا واسطة عن الله. ولهذا يقولون عن الحي الذي لا يموت. يقولون حدثني قلبي عن ربي. نحن نقول قال الإمام البخاري حدثنا فلان حدثنا فلان أخبرنا فلان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. طيب وهم يقولون ماذا؟ حدثني قلبي عن ربه. خلاص. طيب فهذا أخرج نفسه عن الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن اعتقد أن هذا يسعه فقد كفر والعياذ بالله. وهذا الناقد يبين خطر هذه المقالات وغيرها كمن يقول بوحدة الأديان لأن محصلته الخروج عن شرع الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم اعتقاد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للناس كافة. Donc celui qui ne se tourne pas vers les textes de la révélation, le Coran ou la Sunna, et qui dit, en parlant de Ahl Sunna wal Jama'a, nous qui prenons notre législation du Coran et de la Sunna, où est-ce qu'on va l'apprendre si ce n'est du Coran et de la Sunna? Dans la Torah? Dans les évangiles? Dans quel livre? D'ailleurs, eux ils disent quoi? En se moquant de nous, ils disent, vous votre science, vous l'apprenez des morts, des gens qui sont morts, d'un mort qui a rapporté d'un mort, qui a rapporté d'un mort, d'un mort, d'un mort, jusqu'au prophète lui-même qui est décédé. Sallallahu alayhi wa sallam. Non. Quand on lit Sahih al-Bukhari, on lit quoi? Qala al-Bukhari a dit, un tel m'a dit, qui a dit un tel m'a dit, qui a dit un tel m'a dit, qui a dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire. C'est ça, yani, le hadith, d'accord? Donc, toute la chaîne de transmission, yani, elle est composée de gens qui sont décédés. Vous voyez? Non. Et donc, ils se moquent de nous par rapport à ça. Alors qu'ils disent que eux, soi-disant, ils prennent leur science du vivant qui ne meurt jamais. C'est-à-dire d'Allah. Eux, ils prennent directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, c'est le vivant qui ne meurt jamais. Masha'Allah. Et ils disent donc, au lieu de dire un tel nous a dit, un tel nous a dit, un tel nous a dit, comme nous on dit, alhamdoulilah, eux ils disent, mon cœur m'a dit. Mon cœur m'a dit de la part de mon Seigneur. D'accord? Mon cœur m'a dit de la part de mon Seigneur que, alhamdoulilah, ça y est, j'ai le droit de ne pas prier. J'ai le droit de ne pas jeûner. J'ai le droit de faire zina. J'ai le droit de faire zina avec la femme que je veux.
j'ai le droit de manger du porc, de boire de l'alcool, etc., etc. Pourquoi? Parce que mon cœur m'a dit, de la part de mon Seigneur. Masha'Allah. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sorti lui-même de la législation d'Allah tabarak wa ta'ala avec laquelle est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui croit à cela, celui qui a ce genre de croyance, bien sûr, un kafir, sans aucun doute. Et cet donc annulatif-là de l'islam nous montre la dangerosité de ce genre de paroles et ce genre de croyance, comme celui qui croit par exemple à ce qu'on appelle wahdat al-adyan, qui croit que les religions à l'heure actuelle sont égales. Celui qui, euh, qui suit la Bible, celui qui suit les évangiles, celui qui suit la Torah, celui qui suit le Coran, c'est tous des croyants. D'accord? Et ce sont tous une seule et même religion qui est la religion d'Allah tabarak wa ta'ala, les religions monothéistes. Les religions monothéistes, ils appellent ça. Taïeb. Donc cette forme de croyance, eh bien, elle rentre aussi dans cet annulatif-là de l'islam. Naam. Qui est qu'on a le droit donc de sortir de la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour aller vers celle de Moussa, par exemple, ou celle d'Isa. Dans ce cas-là, tu peux remonter encore plus loin, alors que celle d'Ibrahim alayhi salam, celle de Daoud, ça va retrouver des écrits. Vous voyez? Alors que le prophète, il a dit, si Moussa alayhi salam était encore vivant aujourd'hui, eh bien, il ne pourrait que suivre ma sunna et suivre ma législation, celle avec laquelle j'ai été envoyé. Voyez? Non. Donc cela annule l'islam de la personne, comme le fait également de croire que le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un message qui concerne tout le monde, qui concernerait par exemple qu'un groupe particulier vivant à tel ou tel endroit, ou les Arabes, ou les Noirs, ou les Blancs, ou les jaunes, etc., etc. Là. Celui qui croit que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est spécifique, qu'il y a un groupe spécifique de gens, cela aussi c'est de la mécréance. D'accord. Ah, non, mais ils y croient. Il y en a qui y croient, il y en a qui doivent inventer, il y en a qui doivent. Il y a de tout, tu vois. De tout. Non. C'est-à-dire qu'ils se prétendent de prophètes. C'est pas nous, hein. C'est pas nous. Ah, voilà, qu'est-ce que c'est? Voilà, qu'est-ce que c'est? Tant qu'ils ont leur raison, qu'ils ne sont pas des fous. S'ils ont perdu leur raison, eux, ils sont pas responsables religieusement, tu vois. Mais ceux qui ont leur raison, qu'ils soient sérieux ou pas, là, dans tous les cas, c'est des koufars. Non, s'ils ont perdu la raison, on a dit qu'ils sont plus responsables religieusement. Voyez? Donc eux, le jugement, c'est autre chose. Ils ont pris directement. Comme ils ont dit, haddathani qalbi. Mon cœur, il m'a dit. C'est une inspiration. Mon cœur m'a rapporté. Oui, il m'a dit, il m'a rapporté. Al-Mahfoud, ils ont accès à Al-Mahfoud. Ou alors qu'ils ont carrément des communications avec Allah tabarak wa ta'ala, ce genre de choses. Par exemple. Ça c'est connu parmi les soufis et tout. Et les soufis, par exemple, ils vont se fier à des rêves. Ils vont dire, voilà, j'ai rêvé. J'ai vu un rêve et on m'a dit que j'avais le droit de faire zina. Voilà, il a vu un rêve, ça y est, tu vois. Comme l'établir, d'où ils tirent
leur, leur façon de sortir, 10 jours, 40 jours et tout. Ils ont tiré ça des rêves. Ils ont tiré ça des rêves. Mais Hein? pas Ils disent pas, il faut leur demander. Faut leur demander d'où ça vient. Hein? Comment ça s'appelle, Cheikh Elias? Cheikh Elias. Mais ça même pas ça. Ça, même pas. Faut revenir à leurs livres. Faut étudier leurs livres. Celui qui lit leurs livres va voir tout ça. Non. Ça, c'est les chératines, quoi. C'est possible aussi, bien sûr. C'est possible qu'ils entendent des voix, qu'ils entendent ce genre de choses. Vous voyez? Mais bon, يعني, la tashri', la législation, elle est clôturée. Elle est clôturée. Tu peux entendre les voix que tu veux. Yani, sache que tu ne pourras jamais sortir, exclure toi-même des obligations que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a respectées et a honorées jusqu'à la fin de sa vie. Ainsi que les sahaba. Subhanallah. نعم. ثم يقول ويدلكم على ما أقول أن من أصحاب هذه الدعوة من يلفق صلاة من مجموع الأديان فهذا كفر لأنه اعتقاد أنه يسعه الخروج عن الشريعة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول للسود فقط أو من يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول للبيض فقط وإنه سيأتي رسول للسود خاصة مثلا طيب وكذا من اعتقد من أهل الكتاب أنه صلى الله عليه وسلم نبي مرسل وأن الإسلام دين حق وأن القرآن كلام الله ولكن اعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي للعرب خاصة فهو نبي الأميين فكل من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر وكذا من يعتقد أن الإسلام لا يصلح لزماننا كذلك داخل في هذا الناقض من يعتقد أن الإسلام لا يصلح لزماننا طيب ويعتقد أنه يسعه الخروج عن تعاليم الإسلام نعم وكذا من يعتقد أن شريعة الإسلام فقط خاصة بجانب من الحياة دون جانب مثل عقيدة العلمانيين العلمانيين الذين يقولون دع ما لله لله دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر وأن الإسلام دين في المسجد نعم هكذا يقولون الكافرون اليوم الدين في المسجد فقط أما في الشارع في الخارج في الشارع وفي السوق وفي الأسرة وفي المجتمع أنظمة وقوانين لا دخل للإسلام فيها لا دخل أي لا علاقة للإسلام فيها ولا داعي للرجوع إليه ومعنى ذلك أنه يسع الخروج عن الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم عند الخروج من المسجد وهذا كفر. Donc là il va citer des exemples de croyances aussi qui sont de l'ordre de cet annulatif-là de l'islam, qui est de croire qu'on peut s'exclure soi-même, sortir soi-même de la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certains, par exemple, qui appellent et qui prétendent, comment ils ont traduit ici pour la prière? Voilà, qu'il est permis de créer ou d'inventer des façons de prier. Des façons de prier, et qu'ils vont par exemple prendre une prière chez Nasara, la prière chez les Yahoud, et ils vont la mélanger avec la façon de prier des musulmans. Ils vont vous inventer un petit mix de façons de prier, et ils vont dire voilà, nous on peut prier comme ça. Mathalan. Ça c'est du kufr aussi. Parce que c'est une façon de croire que tu peux ne pas prier comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple. Ou ceux qui disent que le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé que pour ceux qui ont la peau noire. D'accord?
que pour ceux qui ont la peau noire. Ou au contraire, ils disent qu'il a été envoyé que pour ceux qui ont la peau blanche. Et que ceux qui ont la peau noire, leur messager, il n'est pas encore arrivé, il va arriver bientôt. D'accord? Donc chaque couleur a son messager. Ça y est? Ou celui qui croit que parmi les gens du livre, il y a certains aussi qui croient, parmi An-Nasara ou Al-Yahoud, Allahu A'lam, en tout cas parmi les gens du livre, qui disent oui, c'est vrai, Mohammed c'est un messager, c'est un prophète d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils te disent l'islam est une religion descendue par Allah tabaraka wa ta'ala, et le Coran c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais ils te disent mais il a été envoyé que pour les Arabes. C'est vrai, c'est un prophète et tout, mais il a été envoyé que pour les Arabes, pas pour les autres. Moi, je suis pas arabe, donc j'ai pas l'obligation de le suivre. D'accord? Moi, je suis la religion d'Isa, maintenant, ou la religion de Moussa, alayhi salam. Mais celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est que les Arabes, c'est leur problème, c'est pas le mien. Donc le djilbab et tout, ça c'est pas nous, ça. D'accord? Ou alors que c'était le prophète des gens illettrés, al-Ummiyin. D'accord? Des gens qui savent pas lire ni écrire. Moi, je sais lire et écrire, donc alhamdoulilah, j'ai pas à suivre son islam. D'accord? Donc, tous ceux qui croient à cela, ils croient que l'on peut sortir de la charia du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est du kufr aussi. Et également, celui qui croit que l'islam n'est pas compatible avec notre époque. Ça aussi, ça en fait partie. Le fait de croire que l'islam n'est plus compatible avec l'époque dans laquelle nous vivons. D'accord? Et donc, ceux qui croient ça, ils croient qu'on peut se passer des enseignements et des préceptes islamiques. Parce que, voilà, nous vivons aujourd'hui dans l'ère de la modernité, de l'Internet, et des progrès scientifiques. Allah al-Musta'an. Et également celui qui croit que la législation islamique n'est quelque chose de spécifique que pour certains aspects de la vie, certains côtés de la vie. D'accord? Dans la vie, tu as le religieux, pour eux, tu as le religieux, après tu as tout ce qui est privé, la famille, le travail, etc., etc. Donc ils disent que tu ne dois pas mélanger la religion avec le reste. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, ils disent, parmi les expressions qu'ils disent, Da' ma lillah lillah, wa ma li qaysar li qaysar. Ils disent laisse à Allah ce qui appartient à Allah, et laisse à César ce qui appartient à César. À César, ce qui appartient à César. D'accord? Pour dire quoi? Pour dire que l'islam doit rester que dans la mosquée. D'accord? Tu as le droit de pratiquer ton islam que lorsque tu es à l'intérieur de la mosquée. Mais dès que tu poses le pied dehors, ça y est. D'accord? Et donc ça c'est... on entend de plus en plus aujourd'hui. On entend de plus en plus aujourd'hui, de la bouche bien sûr des kuffars, d'accord, qui aimeraient que l'islam reste que dans la mosquée. D'accord? Et encore, ils aimeraient carrément qu'ils disparaissent, pour certains. Mais dans la rue, par contre, dans la rue, au marché, même ils disent ici, dans les familles ou dans les endroits publics, na'am, barakallahu fik, eh bien, on n'a pas besoin de l'islam. On a déjà des règles, on a des réglementations, d'accord? Et l'islam n'a rien à faire là-dedans. L'islam n'a rien à faire dans la rue. L'islam n'a rien à faire dans les endroits publics, etc., etc., etc. D'accord? Comme ils prétendent ce qu'on appelle al-ilmaniyoun. D'accord? C'est que les ilmaniyoun? Les laïcs. D'accord? Les laïcs. Donc chacun a sa vision un peu de la laïcité aujourd'hui. D'accord? Quand tu vas, mathalan, aux États-Unis ou en Angleterre, la laïcité chez eux, c'est que chacun peut pratiquer sa religion librement, tant que bien sûr cela n'amène pas un trouble à l'ordre public. D'accord? C'est pour ça que tu vois des femmes, par exemple, travailler, des policières, des femmes qui travaillent dans voilà, mais même les endroits, comment ça s'appelle, les fonctions publiques, même des femmes qui travaillent pour le gouvernement, pour l'État, et qui sont voilées. C'est pour ça que tu peux entendre aussi des fois leur président ou leur gouverneur, des fois, parler de Dieu. Vous voyez? Pourtant, c'est un président. Et ça, tu ne le verras jamais en France.
Tu n'entendras jamais le président français dire, par exemple, grâce à Dieu ou ce genre de choses. Alors que ça, tu l'entends dans la bouche du président américain. Ou peut-être chez les dirigeants anglais, etc. Parce qu'ils ont une vision de la laïcité qui est totalement différente de celle en France. En France, la laïcité, ça commence à... Hein, pour eux, c'est plutôt, comme il dit ici, pas de religion du tout à l'extérieur, que dans la mosquée ou que dans... Hein? Non. Et donc, ils disent qu'on n'a pas besoin de revenir aux lois divines, taillées, en dehors de la mosquée. Et donc, celui qui croit ça, c'est qu'il croit qu'on peut s'exclure et sortir des obligations d'Allah Tabarak wa Ta'ala quand tu n'es pas à la mosquée. Ça veut dire quand tu es dehors, au travail, tu n'es pas obligé, par exemple, de prier à l'heure, de faire tes prières à l'heure, parce que tu n'es pas à la mosquée. Tu n'es pas obligé de ne pas commettre certains interdits parce que tu n'es pas dans la mosquée, ce genre de choses. Et malheureusement, c'est une croyance qu'on peut trouver même chez des musulmans, de plus en plus. Pas seulement chez les non-musulmans, mais aussi chez les musulmans, qui croient que la religion doit s'arrêter. Dès que tu poses le pied en dehors de chez toi, ça y est, faut que tu fasses abstraction de ta religion. La religion, c'est quelque chose de privé. Personne ne doit te voir. Personne ne doit savoir que tu es musulman presque. Faut pas que tu le dises. Ça y est, pour eux, c'est une agression presque. D'accord? Faut que tu sois neutre, totalement neutre. Mais ça n'existe pas la neutralité. Ça y est? Qui est neutre aujourd'hui? Si tu n'es pas religieux, ben, tu seras forcément athée. Donc l'athéisme, c'est pas une neutralité non plus. Il n'y a pas de neutralité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Celui qui est athée, il n'est pas neutre, il est athée. Celui qui est religieux, il est religieux. Celui qui est, je sais pas moi, c'est un geek, il n'est pas neutre. D'accord? Le punk, il est punk. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Forcément, si tu n'es pas religieux, tu seras autre chose. D'accord? Non. Mais, bien sûr, ils vont choisir. Ils vont choisir les choses que tu peux montrer et les choses que tu peux pas montrer. Et ça, c'est une justice à plusieurs vitesses. Vous voyez? C'est une injustice. Malheureusement, c'est une injustice. Non. Quoi qu'il en soit, il faut faire attention, car toutes ces choses-là, toutes ces croyances et tout, font partie des choses qui annulent l'islam de la personne. Qui annulent l'islam de la personne. Non. طيب. إن شاء الله نكتفي بهذا بحول الله والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون